बंधुगण वर्तमान आम भगवान ब्रह्मा जो स्तुति करचंती भगवान गोविंद को परम पुरुष परमेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण गोविंद राधा माधव तांकु जो स्तुति करचंती ब्रह्मा से स्तुतिर गोटे श्लोक मु आपण आगे गाइली यस्यैक निश्चोषितं कालम अथावलंब्य जीवंती लोमा बिलजा जगदण्डनाथा तांकर लोमकूपमूलु जात होइथिबा ए समस्त अगणित जीवगण अनंत कोटि जीवगण एवं समस्त ब्रह्मांडर देवतागण अधिदेवगण एमाने समस्ते से निश्वासर अवधि मध्यरे आतजात हंती सृष्टि स्थिति एवं प्रलयर क्रिया से गोटे निश्वास अवधि मध्य हुए कोटि कोटि ब्रह्मांड सृष्टि होती कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रलय हो जाते किछि काल पाई से अवस्थान करती कोटि कोटि गैलेक्सी प्रत्येक दिन सृष्टि होती ता सहित कोटि कोटि ब्रह्मा सृष्टि होती कोटि कोटि ब्रह्मांड सृष्टि होती ता सहित कोटि कोटि विष्णु भी सृष्टि होती सृष्टि अनंत अव्यक्त अचिंत्य ये सृष्टि संबंध किसी भाविया संभव नुह क्षुद्र मनुष्य आम क्षुद्र बुद्धि एवं से आमर ये भौतिक शरीर होता दिव्य शरीर किसी हेले जानी थांते दिव्य चेतना किसी हेले थांता दिव्य इंद्रिय किसी हेले थांता ताल किसी जानी पारंते ये इंद्रिय ये मन ये बुद्धि ये को काम को भगवान को जानिया पाई ये सब किसी आवश्यक नहांती ये सब किसी आवश्यक नुह आ जगन्नाथ तत्व परिवेषण करने हुए से महाविष्णु ही सब माने समर्थ हो पारती से विष्णु समर्थ हो पारती कारण भगवान निजे कहते ब्रह्मा कहले जे मु भगवान महिमा गान करने समर्थ नुहे एपरिक भगवान कृष्ण निजे निज मुहर कहले रे अर्जुन नास्तस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप कहले अर्जुन मो विभूतिर अंत नाही मु अनंत मो विभूति अनंत मु निजे मध्य मो विभूति को पूर्ण रूपे वर्णना करने समर्थ नुह तो भगवान विभूति को भगवान मना कर विभूति को वर्णना करने सविशेष भाव में समर्थ नुहे तो मो भली क्षुद्रमती हैं बानरमती चपलमती त्रितापर पीड़ित मो भली गोटे क्षुद्र जीव भगवान अपार करुणार मनुष्य शरीर पाई तांकरी अपार करुणार मते गुरुदेव मिली से निजे ज्ञान स्वरूप उदित होकि मो हृदय कंदर रे मते ब्रह्म ज्ञान प्रदान करुछंती से निजे वाक्य ही पाटी बाहर से निजे श्लोक ही रचित होती आपे आपे बंधुगण आप जानती मु संस्कृत केवे पढ़ी नहीं मैट्रिक अवश्य गोटे सब्जेक्ट थिला संस्कृत किंतु सेटा से नर नर नरा घोषी घोषिकी से किसी न बुझिकी से चलला कटिगला मु संस्कृत केवे पढ़ी नहीं किंतु श्री अच्युत दर्शन नामक एक पुस्तक जहाँकि एपर्यंत मु छापी पारि नहीं कारण तार कलेबर दिनक दिन वृद्धि होउछि 1987 मसीह लिखा आरंभ करी अद्यावधि लेखा चली एवं से पुस्तकर किछि किछि अंश को मु माने आजिर अनुभूति भाव में मु प्रकाश करुछि से पुस्तक रचित हो नहीं छपा है नहीं से अधिकांश संस्कृत श्लोक अच्छा से सब मु निज हाथ लिखी मत तो संस्कृत जना नहीं मु संस्कृत लिखिली केमिति पुणी श्लोक
ପୁଣି ତତ୍ତ୍ୱ। ମୁଁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ଏ ଗଲା ବର୍ଷ ଘଟଣା କହୁଛି। ମୁଁ ଦିନେ ରାତିରେ ଶୋଇଛି, ହଁ ହେବ ରାତି 1 ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ନିଦ ଆସିନଥିଲା। ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲି। ଆଉ ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସାରିକି ରାତି 1 ବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲି। ତ ସେତିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇ ଆଖି ମୁଜିକିରି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ନେଉଛି ନିଦ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ମୋର କର୍ଣ୍ଣଗହ୍ୱରରୁ ଆପେ ବାହାରିଲା କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ନାରାୟଣାୟ ବୈଷ୍ଣବେ। ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଲି। ମୋ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ସୁଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି ସେଇ ରୁମ୍ରେ ବେଡ଼ରୁମ୍ଟି ମୋର, ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିକି ମୋ ଖାତାଟି କାଢ଼ିକିରି ମୁଁ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଶ୍ଲୋକଟି ଆପେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକଟି ମୁଁ ଗାଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ନାରାୟଣାୟ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ ହରये ବ୍ରହ୍ମଣେ ରାମାୟ ପରମାତ୍ମନେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ। ବାସୁଦେବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁକିଛି। ସିଏ ନିଜେ ସମଗ୍ର ଜଗତ, ସିଏ ନିଜେ ସମଗ୍ର ଦେବଗଣ, ସମସ୍ତ ପଶୁଗଣ, ପକ୍ଷୀଗଣ, ଜୀବଗଣ, ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ସହିତ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଗଣ, ବିଷ୍ଣୁଗଣ, ରୁଦ୍ରଗଣ, ଶିବଗଣ, ସମସ୍ତ ଗଣ ସେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିଜେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ତାକୁ ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଯେତେବେଳେ 1967 ମସିହାରେ ମୁଁ ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲି। ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନରେ ମୋତେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ ଭାବରେ। ମୁଁ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବେଷ୍ଟ ଟେନ୍ଥରେ ପାସ୍ କରିଥିଲି। ତ ମୋତେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇକରି ସେଠି ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନରେ ରହିଥାଏ, ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପଢ଼ିଲି। ଯେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଏ, ମାତ୍ର 12-13 ବର୍ଷ ବୟସ ମୋତେ ସେତେବେଳେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ରୂପ ଦେଖିକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲି। ଏ କି ରୂପ? ଇ କ'ଣ ମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ହାତ ଦି ଜଣଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହାତ ମୋଟେ ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ ଗୋଡ଼ ବିଲକୁଲ କାହାରି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ ଆଖି କାନର ଚିତ୍ର କରାହେଇଛି, ଆଖି କାନ କାହାରି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ? ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ନାକରେ ନୋଥ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମଥାରେ ମଣି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏ କି ବିଚିତ୍ର ରୂପ। ମୁହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଳା ପୁରା, ଅଥଚ ତାଙ୍କର ଦେହଟା ପୁରା ଧଳା, ହାତ ଗୁଡ଼ା ଧଳା। ସେ ହାତ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ପୁଣି କାନ ପାଖରୁ ବାହାରିଛି। ଆମ ହାତ ତ କାନ୍ଧରୁ ବାହାରେ, ଏଇ ବେକ ପାଖରୁ, ବେକ ତଳକୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତ ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରୁ ବାହାରିଛି। ତ ସେ ହାତ ନା କାନ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁହଁଟା ବାହାରକୁ ପଶି ଆସିଛି, ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ନାକଟା ବଡ଼ ବିଶାଳ ନାକ, ବିଶାଳ ଅଧର ଏମିତି ଲମ୍ବିଛି। ଭିଡ଼େଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଦୁଇଟା, ଚକା ଆଖି ଦୁଇଟା। ଏମିତି ତ ଆଖି ସଂସାରରେ କାହାର ନାହିଁ, ଏମିତିଆ ନାକ ବି କାହାର ନାହିଁ, ଏମିତିଆ ପାଟି ବି କାହାର ନାହିଁ, ଏମିତିଆ କାନ ବି କାହାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି କି ବେଶ, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ, ମୁହଁ କଳା, ଦେହ ଗୋରା। ଅବଶ୍ୟ ବଳଦେବ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁହଁ ଗୋରା, ଦେହ ଗୋରା, ସବୁ ଗୋରା।
କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମୁହଁ ହଳଦିଆ, ଦେହ ଗୋରା। ପୁଣି ସେଠି ସୁଦର୍ଶନ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ଖମ୍ବଟିଏ। ତ ଇଏ କ'ଣ, କେଉଁ ଦେବତା ଇଏ? ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଲି, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ। ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠୁ ଜୁହାର ହେଇକି ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗେଇ ଗଲି, ସେଠୁ ଦେଖିଲି ଭଗବାନ ଶମ୍ଭୁ, ପଞ୍ଚମୁଖ ପଞ୍ଚାନନ, ସିଏ ନିଜେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଦେବୀ ମହାଦେବୀଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ସେଠି ବି ଜୁହାର ହେଲି। ତାପରେ ସେଠୁ ଆଉ ଟିକେ ସେପଟକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟରେ ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଠୁ ଜୁହାର ହେଲି। ଜୁହାର ହେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଦେଖିଲା କି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ତାଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଯେତେ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ 13 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଥିରେ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ ନୁହନ୍ତି, କି ଇଏ ମହେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, କି ଇଏ କୌଣସି ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି। ଏ ସିନା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏ ଶାଢ଼ୀ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ମହାଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମହାଦେବୀ ଯାହାକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି କିଏ? ତ ପୁଣି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ ମଝିରେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଲକୁଲ ହାତ ନାହିଁ। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ସିଏ ଅଛନ୍ତି ମଝିରେ, 2 ଜଣ ଏପଟରେ କଳା ସେପଟରେ ଗୋରା। ତ ଇଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଠୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ସେଠୁ ମୋତେ ସେ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ବଡ଼ ଠାକୁର, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସୁଭଦ୍ରା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଜୁହାର ହଉ। ମୁଁ ଜୁହାର ହେଲି। ଜୁହାର ହେଇକି ମନ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲି। ତାପରେ ବି ଅନେକ ଥର ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମିଶନରୁ କେତେବେଳେ ଛୁପି ଲୁଚିକି ପଳାଏ। ସବୁଦିନେ ପ୍ରାୟ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ମୋ ମନଟା ମାନେ ନାହିଁ। ଆଉ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପଳାଏ। ସେଠି ଯାଇକରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଚାରଣା ନେଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଡାଲି, ସେ ଡାଲିଟା ଖାଇକି ମୁଁ ମିଶନକୁ ଫେରି ଆସେ। ସେ ସମୟର କଥା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁଦିନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଜଣାଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କିଏ? କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଏ ରୂପ? ଏ ରୂପର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗତ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହୁଛି, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ? ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପୁଣି କ'ଣ? ଆପଣ କିଏ ପ୍ରଭୁ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଏ? ଏମିତି ପଚାରି ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସରିଲା, ରେଭେନ୍ସାରେ 2 ବର୍ଷ ସରିଲା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର 5 ବର୍ଷ ସରିଲା, ଚାକିରିରେ ପଶିଲି, PhD ପାଇକି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପିରିୟଡ଼ରେ ମୋର ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା ଡିଜାଇନ୍ ସେଲ୍ରେ। ଚିଫ୍ ଇନ୍ ଅଫିସରେ ମୁଁ ଡିଜାଇନ୍ ସେଲ୍ରେ କାମ କରୁଥାଏ। ରହୁଥାଏ ନୂଆପଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘରଟିଏ ନେଇକରି। ସେ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ସେତେବେଳେ କିଛି ଘରଦ୍ୱାର ନଥିଲା, ସବୁ ଖାଲି ଝାଟିମାଟି ସବୁ ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଖୋଲିଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଘର ତିଆରି ହେଇନଥିଲା। ସେଠି ନୂଆପଲ୍ଲୀ ମାର୍କେଟ ବି, ଯେଉଁ ID ମାର୍କେଟ, ସେ ମାର୍କେଟ ବି ସେଠି ନଥିଲା। ତ ସେଇ କାଳର କଥା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ସେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫେରେ, କ'ଣ ଟିକେ ମାନେ ସେଠି ରୋଷେଇ ତ ମୋତେ ଆସେନି, ତେଣୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିପାରେନି। ସେଇ ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ହୋଟେଲ, ସେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ହୋଟେଲରେ ଖାଇଦିଏ। ଆଉ ଦିନରେ ଅଫିସରେ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅଛି, ଅଫିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଖାଇଦିଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ ସେଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥାଏ। ଦିନେକର ଘଟଣା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ବହି କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମନେ ନାହିଁ ଭଲକରି ସେସବୁ ଘଟଣା କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲି କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ କହୁଛି। ରାତି ଯେତେବେଳେ 9:30 ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଘରର ମାଲିକ, ସେ ପାଖରେ ବି ସେ ଜଷ୍ଟ ରହୁଥାନ୍ତି, ସେ ଆସି କହିଲେ କ'ଣ ପାଢ଼ୀ ବାବୁ ଆପଣ ଯିବେନି ଖାଇବାକୁ ଆଜି? ମାନେ 9:30 ହେଲାଣି, ଆଉ ହୋଟେଲରେ ତ ଆଉ କିଛି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଦେଖିଆ।
ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଛେନାବାଲା ବାଟରେ ଜୁଟିଲା। ସେଠୁ ସେ ଛେନା ଆଉ ରାବିଡ଼ି 250 ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦେଇକରି ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। ଆସିକରି ରୁମ୍ରେ ବସିଛି, ମନଟାରେ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଶିଲେ। ତେଣୁ ମୋର ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ, ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କିଏ? ମୋତେ ଟିକେ କୁହ ନା ତୁମେ କିଏ? ଏହା ଭାବିକିରି ବସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଛାଇ ନିଦ ଆସିଯାଇଛି। ସେ ଛାଇ ନିଦରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି, ଶୁଣିଲି ମୋ କାନ ଭିତରୁ ଭାଁ ଭାଁ ହେଇକି ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି। କି ଶବ୍ଦ ସିଏ? ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଅଣାକାର ଧ୍ୱନି ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ସେଠୁ ମୁଁ ଭଲ କରି ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିଛି ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ମାନେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏଠୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି ବିଛଣାରୁ। ଉଠି ପଡ଼ି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମାସନରେ ବସିଯାଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ସାମ୍ନା ଉପରେ ଆସିଗଲେ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ତତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟ କହୁଛି। କାନ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠିଥିଲା, ଓମ୍ କକାରଂ କାମବୀଜଂ ଚ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପଂ ରକାର ପରମ ବୀଜಂ ରତ୍ନବେଦୀ କଳ୍ପବଟଂ ଉକାରଂ ରମାବୀଜଂ ଚ ଗୋପୀଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚ ସୁଭଦ୍ରା ସକାର ଧର୍ମବୀଜଂ ଚ ଶିଖିପୁଚ୍ଛଂ ସୁଦର୍ଶନଂ ନକାରଂ ପରାବୀଜଂ ଚ ମୁରଲିଂ ଚ ଶଙ୍କର୍ଷଣଂ କୃଷ୍ଣନାମ ସ୍ମରେ ନିତ୍ୟଂ ମହାପାତକନାଶନଂ। କକାରಂ କାମବୀଜଂ ଚ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପମ୍। କକାର ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ଲିଂ ବୀଜ, କ୍ଲିଂ ବୀଜ କାମ ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କକାରಂ କାମ ବୀଜଂ ଚ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପମ୍। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କକାର। ରକାର ପରମ ବୀଜମ୍, ରକାର ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବୀଜ, ପ୍ଲିଂ ବୀଜ। କକାର ହେଲେ କ୍ଲିଂ ବୀଜ, ରକାର ହେଲେ ପ୍ଲିଂ ବୀଜ, ପରମ ବୀଜ। ସିଏ କିଏ? କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ରତ୍ନବେଦୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କଳ୍ପବଟ। ତ ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀଧାମ ରକାର ପରମ ବୀଜ ଶ୍ରୀଧାମ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରକାର ହିଁ ଧାରଣ କରିଛି। କକାରಂ କାମ ବୀଜଂ ଚ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ରକାର ପରମ ବୀଜಂ ରତ୍ନବେଦୀ କଳ୍ପବଟಂ। ଉକାରಂ ରମା ବୀଜଂ ଚ, ଉକାର ହେଲେ ରମା ବୀଜ, ଶ୍ଳିଂ ବୀଜ। ସେ ହେଲେ ଗୋପୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ସୁଭଦ୍ରା ଆଦି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି। ସକାର ଧର୍ମ ବୀଜଂ ଚ, ସକାର ହେଲେ ଧର୍ମ ବୀଜ, ଧୀଳିଂ ବୀଜ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନମ୍, ଶିଖିପୁଚ୍ଛମ୍। ଶିଖିପୁଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବି ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ମା ରାଧାରାଣୀ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏ ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକାର କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି? ଏହି ରହସ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ଲିଖିତ ବହି
फिलोसफी ऑफ द सुप्रीम रे आपको विस्तार रूपे वर्णना कर मयूर चंद्रिकार तात्पर्य कौन भगवान कहीं मयूर चंद्रिका मस्तक धारण करती एक विराट चैप्टर मु खाली सूक्ष्म कहूँ जे मयूर चंद्रिका होती धर्म स्वरूप धर्मंकर स्वरूप होती मयूर चंद्रिका तेणु भगवान धर्म को धारण करछंती तेणु सी भगवान कहीं भगवान शब्दर व्याख्या केमती है कहीं से धर्म को धारण कर कहली धर्म ज्ञान वैराग्य आदि ऐश्वर्य जहा भगरुच्यते भगवान शब्दर अर्थ भगवान अर्थात जे भग को धारण करछंती जन को लोक को आम कहते लोकटा ज्ञानवान अर्थात से ज्ञान को धारण करछंती जन लोक शक्तिवान कहूँ से शक्ति को धारण करछंती जन कहूँ धनवान से धन को धारण करछंती तेणु भगवान भग को धारण करछंती भग शब्दर अर्थ धर्म ज्ञान वैराग्यादि ऐश्वर्या भगरुच्यते धर्म ज्ञान वैराग्यादि समस्त ऐश्वर्य को भग कहा जाए भग में तत् धार्यते ज स भगवान पुरुषोत्तम एमंत जो भग से भग को जे धारण करछंती से होचंती भगवान सिंपल तेणु भगवान पुरुषोत्तम सच्चिदानंद विग्रह से होचंती ककार रकार हेले सिंहासन रत्नवेदी श्रीमंदिर श्रीधाम उकार हेले रमाबीज गोपी लक्ष्मीश्च सुभद्रा जोगमाया सकार शिक्षिपुच्छ सुदर्शनम सकार हेले धर्मबीज सकार धर्मबीजम च शिक्षिपुच्छ सुदर्शनम से होती मयूर चंद्रिका स्वरूप जो रत्नवेद जो जगन्नाथ मंदिर ऊपर जो सुदर्शन चक्र अच्छा ना से ठीक मयूर चंद्रिका भाया मयूर चंद्रिका पोती देले ठीक सेमती दिशब से होती सुदर्शन चक्र नीलचक्र से होती सुदर्शन शिखिपुच्छ मयूर चंद्रिका नकार पराविजम च मुरली च संकर्षणम नकार हेले मुरली बंशी जो बंशी भगवान कृष्ण बजाती से बंशी संकर्षण रूप धारण करचंती बलदेव रूप धारण करचंती बड़ ठाकुर हो जाइचंती मुरली च संकर्षणम कृष्ण नाम स्मरेत नित्यम महापातक नाशनम तो ककार जगन्नाथ रकार रत्नवेदी उकार सुभद्रा लक्ष्मी सरस्वती सकार सुदर्शन नकार बलदेव ये समस्ते मिसिकी क र उ स न कृष्ण कृष्ण करऊ स न कृष्ण ये समस्त मिशिले कृष्ण हो जाती अर्थात भगवान कृष्ण ही रत्नवेदी श्रीमंदिर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन लक्ष्मी सरस्वती सबरी रूप से ही विजय करचंती तेणु जगन्नाथ तत्व जगन्नाथ स्वयं मत कहते ये कथा आपण आगे मुझे उपस्थापन कली आपको लेकर गोटे भजन थर रचना करते स्तुति गोटे जड़ान टाइप छोट परम पदे बांध जीवकु नेई परम पदे बांध जीवकु नेई
অজপা সূত্রে ভাব ছন্দ পকাই যে, অজপা সূত্রে ভাব ছন্দ পকাই, মাধুর্য রস ভক্তি গণ্ঠিরে দেব, হা কৃষ্ণ বলি জীব বৈকুণ্ঠে জীব যে, হা কৃষ্ণ বলি জীব বৈকুণ্ঠে জীব, হকার হরলাদিনী শক্তি শ্রী রাধা, আকার গুণময়ী প্রেম স্বরূপা যে, আকার গুণময়ী প্রেম স্বরূপা, ককার কাম বীজ সচিদানন্দ, রকার সিংহাসন পরম পদ যে, রকার সিংহাসন পরম পদ, উকার রমা বীজ সুভদ্রা নাম, সকার সুদর্শন নকার রাম যে, সকার সুদর্শন নকার রাম, জীব পরম ভেট অনাহতর, একাক্ষর সূত্রে সে অনাক্ষর যে, একাক্ষর সূত্রে সে অনাক্ষর, নির্গুণ পরম ব্রহ্ম সগুণ রাম, সোহংনাদি অলেখ নিরঞ্জন যে, সোহংনাদি অলেখ নিরঞ্জন, দ্বাদশ সখা মূলে মু রামদাস, শ্রী বৃন্দাবন চন্দ্র দাসানু দাস যে, শ্রী বৃন্দাবন চন্দ্র দাসানু দাস। সুধীবৃন্দ, এই ପରମ ପଦେ ବାନ୍ଧ ଜୀବକୁ ନେଇ ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।